हाँ जी स्टूडेंट्स, हम ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी इफ भी अगर कोई फंक्शन सानू टू वेरिएबल का दिता होया गिवन है, अगर उसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं एट ए पॉइंट, दैन ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ए बी ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ए बी ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, a + h b + k। ਉਹ h ਮੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ k ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ a b ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ a + h b + k, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ h into f the partial derivative with respect to x at point a b plus k f the partial derivative with respect to y for point a b plus h epsilon 1 plus k epsilon 2 means f a plus h b plus k minus f of ab is equal to h function the partial derivative with respect to x of ab plus k function the partial derivative with respect to y of ab plus h epsilon 1 plus k epsilon 2 and एक condition हो रहा भी epsilon 1 ਤੇ epsilon 2 ਦੀ value approach 0 करनी चाहिए if h and k both approaches to 0 0 clear। epsilon 1 epsilon 2 भी approach 0 0 करने चाहिए ने approach if h and k both approach 0 clear। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਿਓਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ x² y² ਓਵਰ रूट x बार 4 + y ਦੀ ਪਾਵਰ 4 x y not equal to 0 0 if and f 0 f 0 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਏਗੀ and show that function is continuous and the both partial derivative exist, also f is a differentiable at origin। 0 0 means origin। so ਅਸੀਂ f(x, y) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ and x y not equal to 0 0। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਲਿਮਟ ਦਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x ਤੇ y ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕਰਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਵਨ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ y ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ mx ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ x ਪਾਵਰ 4 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ रूट ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਉਹ रूट ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ x² ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x² ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਮਟ x ਤੋਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ y ਤੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਇਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਲਿਮਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और ਅਸੀਂ 0 देख रहे हैं, 0 की वैल्यू आ f0 0 दी। सो इट इंप्लाइज अगर f(x, y) ये हैगा लिमिट x y की अप्रोच 0 0 आ रही है तो उसकी वैल्यू f0 0 आ रही है। इट इंप्लाइज फंक्शन साडा कंटीन्यूअस हैगा। नाउ हुण असीं पार्शियल डेरीवेटिव की गल करनी है भी जिहड़ा f(x) आ कि वो f(x) एग्जिस्ट कर रहा या नहीं कर रहा, f(y) एग्जिस्ट कर रहा या नहीं कर रहा, बट इन्होंने सानूं क्या है कि शो दैट करो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर एग्जिस्ट की गल करिए f(x) की पार्शियल डेफिनेशन की होती है। सो f(x) एट ओरिजिन। सो नाउ इन दिस केस पार्शियल डेरीवेटिव कर रहे हैं किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, y दे विच कुछ चेंज नहीं आएगा, x कोऑर्डिनेट दे विच चेंज आएगा, बड़ा स्मॉल चेंज आएगा दैट ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ h कर रहे हैं
एफ जीरो प्लस एच कोमा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो जिन्ना चेंज किया बेटा एच चेंज किया एक्स के उस दिन डिवाइड करा लिमिट एच प्रो जीरो लवेंगे बेटा तुम देख रहे हो लिमिट एच प्रो जीरो एफ एच जीरो माइनस एफ जीरो जीरो ओवर एच आ रहा है एफ एच जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी जीरो माइनस जीरो ओवर एच सो जीरो ओवर एच आ रहा एंड जीरो ओवर एच मीनस जीरो लिमिट एच प्रो जीरो करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा बेटा सो ये पार्शल डेरिवेटिव एडजस्ट कर सो इस तरह से एफ वाई की गल करा एफ वाई के वाई के चेंज करना वाई के चेंज कितना किया के किया सो एफ जीरो के माइनस एफ जीरो जीरो ओवर जिन्ना चेंज किया वाई के उस डिवाइड करा लिमिट के अप्रोच जीरो लवेंगे ओवर का के लिमिट के अप्रोच जीरो सो देख रहे हैं एफ जीरो के की वैल्यू जीरो आ जाएगी एफ जीरो 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 आ जाएगा सो जीरो ओवर के जीरो आ जाएगा तो एफ का पार्शल डेरिवेटिव एक्स एंड वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं फिर असी डिफरेंशिएबिलिटी चैक करनी सी सो डिफरेंशिएबिलिटी वास्ते तुम्हें पता ही है एक फार्मूला तुम किया है पिछले असी पढ़ के चुके हैं एफ ऑफ ए प्लस एच डी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच फंक्शन द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए पॉइंट ए बी एंड प्लस के एफ द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 बोथ अप्रोच जीरो एज एच एंड के बोथ अप्रोच जीरो सो एक कंडीशन लगावे हूँ इतने ए बी के जिते ए बी के वैल्यू आ ए की वैल्यू जीरो आ गई बी की वैल्यू जीरो आ गई सो असी देख रहे हैं एफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो माइनस एच एफ एक्स जीरो जीरो माइनस के एफ वाई जीरो जीरो ओवर रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर अगेन दिस इज अ second way it is a second way to find the differentiability ये साढ़े को second way है अगर एज की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है मीनस अगर एज की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो आप कह देंगे फंक्शन की है डिफरेंशिएबल सो तुम देख रहे हो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चैक करनी है तो अगर इसकी वैल्यू इस फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी या इस क्वांटिटी की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो आप कह देंगे भी फंक्शन की है डिफरेंशिएबल सो तुम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे आप तो बन की रहा ऊपर एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो एच एफ एक्स जीरो जीरो माइनस के एफ वाई जीरो जीरो सो एफ एक्स जीरो जीरो की वैल्यू तो जीरो है एफ वाई जीरो 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 भी है एफ जीरो जीरो भी जीरो है एफ एच के आ जाएगा एफ एच के कि कोल आएगा एच स्केयर के स्केयर ओवर रूट के एच की पावर 4 प्लस के की पावर 4 ओवर रूट के एच स्केयर प्लस के स्केयर आ जाएगा एंड एच के दे एच एंड के बोथ अप्रोच जीरो जीरो सो असी सैमल्टेनियस लिमिट का कंसैप्ट लगावांगे सो के ते एच दे विच एक रिलेशन फाइंड करांगे सो जिवें वाई ते एक्स दे विच फाइंड करते सी उवें उसी ही तरह इस दे विच एच एंड के दे विच एक रिलेशन फाइंड करांगे सो के दी वैल्यू असी एम एच लिख रहे हैं एच अप्रोच जीरो कर रहे हैं दैन के अप्रोच जीरो आ रहा है सो के दी वैल्यू एम एच पुट कर रहे हैं तो असी देख रहे हैं डिनोमीनेटर दे विच तो एच की पावर 4 रूट के हैगी एक एच स्केयर रूट के हैगी आ अगर एच 4 नू रूट के विचों बाहर लैके आवांगे एच स्केयर बन जाएगा अगर एच स्केयर नू रूट के विचों बाहर लैके आवांगे तो एच बन जाएगा ऊपर एच की पावर 4 है नीचे एच की पावर 3 बन रही है सो न्यूमिनेटर के एच रह जाएगा बट लिमिट एच प्रो जीरो है तो आंसर जीरो आ जाएगा डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो आ गया बेटा नो सैकेंड एग्जाम्पल दे विच सो इन्होंने क्या है भी एफ एक्स वाई दिता होया 2x y ओवर रूट एक्स बार स्केयर प्लस 4y स्केयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो एफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो दी हुई है इफ एक्स वाई जीरो जीरो is continuous at origin and the both fx and fy exist and but fxy is not differentiable again similar question हैगा पिछले वांगू सो पिछले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ fxy कंटिन्यूस ਸੀਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ तो जरूरी नहीं है तुसी इत्थे देख सकते हो भी जरूरी नहीं है भी अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूस आ अगर वो पार्शल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं वो डिफरेंशिएबल होएगा ही होएगा बट कन्वर्स ट्रू अगर वो डिफरेंशिएबल आ देन वो पार्शल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे
ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ fx y ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ x y ਅਪਰੋਚ 0 ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗੇਗਾ, y ਨੂੰ ਅਸੀਂ mx ਲਿੱਤਾ, x ਅਪਰੋਚ 0 ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ y ਅਪਰੋਚ 0 ਕਰੇਗਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ mx ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ x ਅਪਰੋਚ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ 0 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ f00 ਦੀ। ਸੋ fx y ਲਿਮਿਟ x y ਅਪਰੋਚ 0 f00 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ fx y ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ਓਰੀਜਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ fx00 ਇਕੁਅਲ ਟੂ fh0 ਮਾਈਨਸ f00 ਓਵਰ h ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚ 0। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਂਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ 0 ਮਾਈਨਸ 0 ਓਵਰ h ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚ 0, ਇਹ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ fy ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, f0 ਕੇ ਮਾਈਨਸ f00 ਓਵਰ k ਲਿਮਿਟ k ਅਪਰੋਚ 0। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 0 ਓਵਰ 0 ਮਾਈਨਸ 0 ਓਵਰ k ਲਿਮਿਟ k ਅਪਰੋਚ 0 that is also 0। ਸੋ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ fh k ਮਾਈਨਸ f00 ਮਾਈਨਸ h fx00 ਮਾਈਨਸ k fy00 ਓਵਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ h ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ k ਸਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟ hk ਅਪਰੋਚ 0 ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ fy00 ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ fx ਵੀ 00 ਆ ਰਿਹਾ, f00 ਵੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ, fhk ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ mh ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, h ਅਪਰੋਚ 0 ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੈਨ k ਅਪਰੋਚ 0 ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ h ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਆਉਣਾ m ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ m ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਮਿਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ m ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਲਿਮਿਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥਰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਵੇ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਮੀਨਸ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਪੇਜ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ π/4 ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ π/4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ π/4 ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ f π/4 ਪਲੱਸ h π/4 ਪਲੱਸ k ਮਾਈਨਸ f π/4 ਮਾਈਨਸ h f ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ π/4 minus k fy π/4 this one over। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ fx y ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ cos x plus y
ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਲਿੱਤਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾइन x प्लस y आ जाएगा और विद रिस्पैक्ट टू y ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ माइनस साइन x प्लस y आ जाएगा। सो f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾइंड ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ fy ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/4 ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰ ਲਾਂਗੇ, -1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ cos π/4 + h + π/4 + k ਬਣ ਰਿਹਾ। π/4 + π/4 π/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, π/2 + h + k ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ cos π/2 + h + k ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ sin h + k ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ sin a + b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। sin a cos b + cos a sin b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ h ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ k, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ h(1) ਐਂਡ k(2). ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਟਰਮਸ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੇਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਹੋ 1 2 3 4 5 6 ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ (1) h (2) k ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ f(x) ਤੇ fy, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 4 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ (1) into h + (2) k ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ (1) ਤੇ (2) ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਚ 0 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਜਦੋਂ h ਐਂਡ k ਬੋਥ ਅਪਰੋਚ 0। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਟਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ। 4 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ h(1) + k(2) ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ h(1) k(2) ਲਿਖ ਲਿਆ। (1) ਤੇ (2) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ (1) ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ h(k) ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ 0 0 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ (1) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਚ 0 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਅਸੀਂ h(k) ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ 0 ਕੀਤਾ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗੇਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ mh ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ sin x/x ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ 0 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ sin x ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ 0 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1 - 1 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗੇਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ (2) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ (1) (2) both approaches to 0 as hk approach 0। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ x² y² ਓਵਰ x² + y² xy not equal to 0 0 ਐਂਡ fxy ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਇਫ xy is equal to 0। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਆਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥਿਓਰਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਫ fxy ਐਂਡ fyx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਐਟ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ fxy ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ x ਫਿਰ y, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ y ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਯੰਗ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਕੁਆਰਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ fxy ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ y ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਸੋ fx ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ fx 0 - f0 0 ਓਵਰ h ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚ 0। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। f(y 0 0) ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ f0k - f0 0 ਓਵਰ k ਲਿਮਿਟ k ਅਪਰੋਚ 0, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ।
दैट असी एफ एक्स वाई 0 0 देखना चाहते हैं। एफ एक्स वाई 0 0 की होएगा मीनस पहला फंक्शन का पार्शल डेरीवेटिव कितना होएगा एक्स दे फिर वाई दे, तो इट इंप्लाइज एफ एक्स वाई 0 0 वास्ते असी लिखना चाहते हैं लिमिट का कंसैप्ट लिखना चाहते हैं। मीनस पहला एक्स चेंज होएगा फिर वाई चेंज होएगा। मीनस पहला वाई वाले खोलेंगे वाई दे विच चेंज करांगे। अगर वाई दे विच चेंज करना तो मैं लिखांगा एफ एक्स 0 के माइनस एफ एक्स 0 0 ओवर के लिमिट के अप्रोच 0। ਹੁਣ एफ एक्स 0 0 की वैल्यू तो पता ही है सानू, एफ एक्स 0 0 असी सारे नाल पहला फाइंड ही कर चुके सी 0 आ गया, बट एफ एक्स 0 के की वैल्यू नहीं सानू पता है। अगर असी एफ एक्स 0 के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सानू पहला जिहड़ा भी साडा फंक्शन दिता होया ਉਹਦਾ पार्शल डेरीवेटिव करना पेगा एक्स दे नाल। ਜਦੋਂ पार्शल डेरीवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स ਅਸੀਂ देख रहे हैं एफ एक्स फंक्शन का जो पार्शल डेरीवेटिव एक्स करांगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2x वाई दी बार 4 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल दी पावर स्केयर आएगी। ठीक है जी। सो नाउ इन दिस केस असी फंक्शन दे पार्शल डेरीवेटिव एक्स एट पॉइंट 0 के उत्ते इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। असी की करांगे एफ एक्स के एक्स के प्लेस उत्ते 0 पुट करांगे वाई की वैल्यू के पुट करांगे तो असी देख रहे हैं उसकी वैल्यू 0 आ रही है। सो 0 माइनस 0 ओवर के लिमिट के अप्रोच 0, सो इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। सो इसी तरह अगर एफ वाई एक्स 0 0 की मीनस फंक्शन पहले पार्शल डिफरेंशिएट किया है वाई दे फिर विद रिस्पैक्ट टू एक्स। अगर ये वास्ते असीं लिमिट का कंसैप्ट लिखांगे तो पहला वाई आ रहा फिर एक्स आ रहा मीनस एक्स की वेरीएशन कर लवांगे। सो एफ वाई उमें रहेगा एफ वाई आ जाएगा, एक्स चेंज कर रहा एच 0 आ जाएगा, एफ वाई एच 0 0 माइनस एफ वाई 0 0 ओवर एच लिमिट एच प्रो 0। सो एफ वाई 0 0 की तो वैल्यू पहले फाइंड कर चुके थे अपने को 0 आ रही है। एफ वाई एच 0 की वैल्यू चाहिए इस करके असी जो साडा फंक्शन है उसका पार्शल डेरीवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू वाई करन तो बाद जिहड़ी वैल्यू आएगी उस दे विच एक्स के प्लेस उत्ते एच पुट करांगे वाई की वैल्यू 0 पुट करांगे। तो तुसीं देखोगे भी इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। तो तुसीं देख रहे हो एफ एक्स वाई एट ओरिजन एंड एफ वाई एक्स एट ओरिजन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। क्लीयर। सो इन्हां दोनों की वैल्यू सेम आई है। हुण असीं देखते हैं भी यंग थ्योरम तो स्क्वायर्स थ्योरम तुहानूं पहले ही दस चुके सी भी यंग थ्योरम ने तो स्क्वायर्स थ्योरम ने सानूं यही दस्सिया भी अगर किसी फंक्शन का पार्शल डेरीवेटिव किया जाए विद रिस्पैक्ट टू एक्स विद रिस्पैक्ट टू वाई एंड फिर वाई एंड एक्स किया जाए तो उन्होंने वैल्यू सेम कदों होंगी। उन्होंने 3 4 कंडीशन दसियां सी दैन दो कंडीशन दसियां सीगियां दैन जाके वो आपस इक्वल होंदे सीगे। हुण तुसीं देख ही रहे हो भी ये यंग थ्योरम की है भी इन्हां दा कई बार प्रूफ भी आया होया बट तुसीं देखना एक बार एफ एक्स वाई भी ये फंक्शन विद डोमेन भी इन्हों ने कहा भी कोई फंक्शन है दो वेरीएबल का अगर एफ एक्स तो एफ वाई डिफरेंशिएबल है ने एट ए बी दैन उस केस दे विच एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स होएगा। ना तुसीं देख सकते हो भी इस दे विच असीं कह देंगे भी एफ एक्स एफ वाई वो कहते डिफरेंशिएबल आ। अगर दोनों के एक भी कहता भी नॉन डिफरेंशिएबल आ दैन आप कह देंगे भी यंग थ्योरम सैटिस्फाई नहीं होती। तो असीं देखांगे हाँ जी यंग थ्योरम सैकेंड पार्ट कर लेने। हुण असीं यंग थ्योरम की गल कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलीनोमियल दी हुई है। अगर पॉलीनोमियल के तुहानूं दस्सिया होया सीगा भी असीं ये कंसैप्ट अप्लाई कर सकते हैं तो मैं कह देंगे भी एफ एक्स जो एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैं इतने डिफरेंशियल डेफिनेशन का यूज़ कराँगा सारे दे नाल एक्स एक्स लगा देंगे। इतने एफ एक्स एच के आ गया एफ एक्स 0 0 माइनस एच एफ डबल एक्स आ जाएगा 0 0 माइनस के एफ वाई एक्स 0 0 एक्स वाई 0 0 ओवर रूट के एच स्केयर प्लस के स्केयर लिमिट एच के अप्रोच 0 0 आ जाएगा।
ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਫ ਡਬਲ ਐਕਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਚ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਐਫ ਵਾਈ ਐਕਸ ਕਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਐਫ ਵਾਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਫ ਐਕਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਫ ਵਾਈ ਐਕਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਫ ਵਾਈ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਫ ਐਫ ਵਾਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਐਫ ਵਾਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤਾਂ ਐਫ ਵਾਈ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਬੇਟਾ। ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, 8x ਕਿਊਬ ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਓਵਰ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਊਬ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਪਰੋਚ 0 0 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਐਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਕਸ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਵਾਈ ਐਕਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਅਤੇ ਸਕੁਆਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।